जड़े वरिष्ठ प्राध्यापक एवं आपण मैंने जानिले आश्चर्य हे जे डॉक्टर शत्रुघ्ननाथ सतड़ी लुगा पिंधि सतड़ी पंजाब खंडे पिंधि एवं खाली पादरे आश्चर्य हे भुवनेश्वर परिका सहर में बाणी विहार एवं से घर कर खारबेल नगर में इतने बाट से चली चली जाते खाली पादरे बिना चप्पल एवं बण मल्ली बणे फुटी मौड़ी जाए ओडिशार अनेक प्रतिभा विभिन्न गरजात अंचल एवं आमर जोटा दूर रही जाए जिला कलाहांडी जिला कोरापुट जिला एवं मयूरभंज यू भितर बहुत बण मल्ली माने प्रतिभावान लोक बण मल्ली कहूँ जहाँ प्रतिभा अच्छी से विकास पाइबार विकसित होबार सुजोग पा ये जो पंचसखा विभिन्न समय ना आलोचना है पंचसखा 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 ये पंचसखा आंक विषय आम कहीं फेर मन रखा आम तो बर्तमान क्रिकेट प्लेयर से जो तेंदुलकर ना मन रखा से जो एवं पुणी क्रिकेट खेल चली आउ जन किए जादव बाहर ना मन रखा एगुड़ा तो मन रखा आमको बेल ना ये पुणा कथा गुड़ा मन रखा कहीं पिले मन रखा ना पार्श्व जावा तुम सब शुणी सारे तुमको गोटे सीधा सब प्रश्न पूछ अरे पिले क्रिकेट जो क्रिकेट खेल कर जान क्रिकेट खेल वाला ना मन रखा ना आमर ये जो पंचसखा ना आम मन रखा जदि मन रखा कहीं मन रखा क्रिकेट जो भाई मैंने खेलुं से भल कम कर आचरण उच्चारण यहाँ अलग से कहती गोटे करती आ समस्त क्रिकेट खेलुवा बंधु मान आप अनुध्यान करूँ से जहाँ कहती पालती हाथ में गोटे मैच लगी थाए जे क्रिकेट फॉर पीस कितने जन विश्व शांति प्रचेषा किंतु यही माध्यम आज तो आप दर्शक ना छोट छोट पिला अच्छा जहाँ कुछ कहले काला आगे मूला चुबेला परीक्षा विश्वर आज जहाँ स्थिति सारा विश्व जमी भाव जलुची से सारा विश्वर बुद्धिजीवी को एकत्रित करने गोटे फोरम दरकार से वर्ल्ड पीस फोरम से धर्म आंचलिकता वर्ण निर्विशेष समस्त सदस्य हो पारे आम बर्तमान गोटे शीतल युद्ध देकर जाऊे गोटे पटे गोटे धर्म क्रिश्चियानिटी जो जीशु ख्रीष्ट कहते शांतिर वार्ता दौले से लोक मैंने वर्षा धरिकी लड़े रकेट धरिकी लड़े कर यूक्रेन गोटे देश पिले यूक्रेन रूसिया देश जान अरे रूसिया कौन पिले जियोपोलिटिकल रूसिया जमी भारत आमर गोटे देश आमर उत्तर पटे रूसिया गोटे देश अच्छे सोविएट बड़ देशटा खंड खंड कर दिया किंतु आम भारतटा खंड खंड है भारत के खंड खंड है पिले अरे भारत में खंड खंड है भारत के खंड खंड है आमर भारत के खंड खंड है भारत खंड खंड है 1947 जो दिन आम खुशी दिन पिला माने जो दिन आम स्वाधीनता पाइले खुशी रे समस्त आत्महरा हवा कथा ब्रिटिश सरकार तो पोषण जानी ना पोषण पाते वयस्क लोक मैंने पचारे से ब्रिटिश सरकार केमती दंड दौर एवं ब्रिटिश सरकार समय आमर जो जगह बाड़ी सब देखुच यार स्थिति कौन थी तुम गाँव में ये गोटे स्कूल नाला जावाई गाँव पाखे आपंकर अंधारुआ एतिक भी जावा संभव नहीं अंधारुआ जावाई सड़क बाट तुम नजीब
ଗହିର ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବ ଫରକଟା ଜାଣିପାରିବ କି ତମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ମଡେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ମନୋମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ପିଲାକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗୋଡ଼ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଖସୁଥିବ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଏଇ ଦାସପୁର ଗାଁରୁ ଅନ୍ଧାର ବାବଦକୁ ଚଲେଇକି ନେବେ ଗହିର ଭିତରେ କାହିଁକି ନେବେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅରେ ଚାଲିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିବେ ଯେ ପୂର୍ବଶୂରୀ ସବୁବେଳେ ଏ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଏବଂ ଆଉ ସେ ଅନୁମାନ କରିବେ ଯେ ସେଠି କୋଇ ଲେଖା କଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ପାଦରେ ଫୁଟିଗଲେ ସେ କୋଇ ଲେଖା କଣ୍ଟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତିକା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଲାଇନରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ କୋଇ ଲେଖା କଣ୍ଟା ଫୁଟିଥିବ ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥାଏ ତମେ ବି ସାଇକେଲରେ କିଏ ପଳାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଯାଏନି ନା ବେବି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପିଲା ପଳାଉଛନ୍ତି ଚପଲ ଭଳି ମିଳୁଥିଲା ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତି କାଦୁଅ ଭିତରେ ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଡ଼ି ପାଦରେ ପଶପଛ ପଶି ଯାଉଥିବ ଏବଂ କେନ୍ଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାମୁକା ଗୋଟେ ଜୀବ ସେଇଟା ମରିଯାଇଥିବ ତା ଖଳାଟା ପଡ଼ିଥିବ ମାଟି ବୁଝିଲ ନା ଶାମୁକାଟା ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଏଠି ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦରକାର ହଉନି ଶାମୁକା ଗୋଟେ ସାଇତିକି ରଖାହେଉଥିଲା ସେପରି କାହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ଲାହି କାଟିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବ୍ଲେଡ୍ କାମ କରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦେଶର ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଇ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏଇଥିରୁ ଶୁଣାଯାଏ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଫଳୁନଥିଲା ଗଛରେ ଏବେ ତ ଆମେ 135 କୋଟି ଲୋକ ଖାଇ ପିଇ ଆମର ଭାତ ବଳୁଛି ଚାଉଳ ବଳୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ 35 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇ 35ଟା ପୁଣି 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମରିଗଲେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁକା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କାହିଁକି ନଥିବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଚାଉଳ ନଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ରେଙ୍ଗୁନ ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ସହର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେ ଚାଉଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପାଲ ଟଣା ଜାହାଜରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦରରୁ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରୁ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ବନ୍ଦର ହିସାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲିଟା ବନ୍ଦର ହେଇପାରିଲାନି ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ହେଇଛି କୋଉଠି ସେ ବନ୍ଦରଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୋର୍ଟ କେତେଟା ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଗୋପାଳପୁର ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଆଉ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦରଟା କୋଉଠି ଏ ଶୁଣୁନ ବନ୍ଦର କଥା କହୁଛି ହଇନି ବସ୍ ଲାଗି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗି ଜାହାଜ ଯୋଉ ଲାଗି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବନ୍ଦର ହଁ ଯୋଉଠି ଜାହାଜ ଆସିକିରି ରହିବ ସେଇଟା ହେଲା ବନ୍ଦର ଯୋଉଠି ବସ୍ ଯାଇକି ରହିବ ବରମୁଣ୍ଡା ସେଇଟା ହେଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ରେଳ ରହୁଛି ଆସିକିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ରେଲୱେ ସେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଳ ପାଇଁ ତା ସେଟ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ତା ସେଟ୍ ଜାହାଜ ପାଇଁ ବନ୍ଦର ବୁଝିଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 3ଟା ବନ୍ଦର ଅଛି ମନେ ରଖିବା ବନ୍ଦର କ'ଣ ନା ଜାହାଜ ଆସିକି ରହେ ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛି ପିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଉଛି ଚାଉଳ ହେଇଯାଉଛି ଗହମ ଆମର କୋଉଠୁ ସବୁ ରାତିକି ତ ରୁଟି ଖାଉଛୁ ସେ ଯୋଉ ରୁଟିଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଗହମ ସେ ଗହମ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଗହମ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ପଡ଼ିଆକୁ ଦୋଳି ଦେଲେ ଯୋଉ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ତ ଗହମ ହେଇଯାଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାଷୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଗହମ ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲା ଆମେରିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଆମ ଗହମ ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ଆମ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 135 କୋଟି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆୟତନ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଆମର ଆୟତନର 8 ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଉଛି ରୁଷିଆ ସେଠି ବହୁତ ରହିଲା ଜମି ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ହୁଏନି ଶୀତ ପଡ଼େ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ ମାନେ ଗହମ ସେଇ ଗହମଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ
ତମକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆମର ଜଣେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମେରିକାରେ କେନେଡିଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗହମ ନେଇ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେରିକା ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କଟକଣା କଲା ଆମକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରି ଗହମ ଦେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁକା ଗହମ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ବି ମନା ସେଇ ଗହମଟା ସେ ଭାରତୀୟ ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଟକଳ କଲେ କହିଲେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହରେ 14ଟା ମିଲ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 12ଟା 13ଟା ମିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ତ ଛୋଟ କଥା ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି କେତେ ମହତ୍ଵ। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସପ୍ତାହରେ ସୋମବାର ଉପର ଓଳିଟା ଉପାସ କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବ ହେବ ମାନେ ସଚରାଚର ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ସୋମବାର ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଉପାସକ ସେମାନେ ସୋମବାରଟାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଉଷୁନା ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଅରୁଆ ଖାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳ କାଳ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେତେବେଳେ ମାନବବାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ କେହି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ମିଲଦ ଭଳିଆ ସେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ହାତ ଫୁଟେଇକିରି ଯେଉଁ ଗହମ ମାଗୁଛେ ସେ ଗହମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୋମବାରଟା ଉପବାସ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବୋଲି ଏହା ଭିତରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେଇ ଭଲ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯାହାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିଲା କହୁଥିଲେ ଯାହା କାମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ବରାବର ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାହେବ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ମିଛ କହନ୍ତୁନି ରୁମାଲ ଚୋରି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଚୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଠି। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସରଳ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିପାରିବୁନି ଇଏ ଥିଲେ ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଇଏ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସତ କହୁଥିଲେ ପିଲେ ତମ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ସତ କହୁଥିଲେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ମାତ୍ର କ'ଣ ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିବେନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କରିକି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ତମେମାନେ କଷ୍ଟ କର ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେଦର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ବେଦ କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିନି ସେ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଇବ। ଆରେ ଠାକୁର ସେଠି ଛଡ଼େଇକି ନେଉନାହାନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ ଖାଦ୍ୟଟା ସେଟା ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଠି ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା କାହିଁ। ଏଇଠି ତମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବେଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭାବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କଲା ସତ୍ୟ ସାଇ ଆଉ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଭଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ ପିଲା ତୁମେ ପାରିବ ଭଗବାନ ତମକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫଳ କରି ନେଇ ଗୋଲାପ ପଡ଼ିଥିବ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଗୋଲାପ ପଡ଼ିଥିବ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇଛି କିଏ ସେ କେହି ଦାନରେ ଦେଇନି ସେ ବିଶ୍ୱନେତା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଏକଦମ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ତୁ କେଉଁଠି ବସୁଛୁ ଝିଅ ତୁ କେଉଁଠି ବସୁଛୁ ବା
କୋଉଥିରେ ବସିଛୁ? ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ତତେ କୋଳରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ତୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛୁ ନା, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ବସିଛୁ? ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛୁ। ସେ ଭଗବାନ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଉଦାର, ତତେ ବି କୋଳରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କୋଉଠି ଧରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଧରୁଛନ୍ତି? ସେ କୋଳରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସହରରେ ଆମେ ଯେତେ ବସିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଳରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଦୁଇଟା କାମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା, ସେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହେବେ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଆମ ହାତ ଦେଇଛେ କି ବାଟରେ ଯାଉଛେ ଦେଖିଲେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତା ଡେଣା ଧରିକି ଉଠେଇ ଦେବା, ପଇସା ଲାଗୁନି ମା। ଯଦି ତାହା ଡେଣା ଧରିକି ତୁ ଉଠେଇ ଦେବୁ, ତୋତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ କିଣ, ଅଭିଶାପ କିଣ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି ନା ହାତ, ସେଟା ତମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ, ଗୀତାରେ ଗୀତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସବୁ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ସବୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାରା ପୃଥିବୀ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଏବଂ ସେ ଗୀତା ହେଉଛି ଅତି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କହୁଛି। ଏବଂ ବିଦସ୍ପର୍ଶୀ ବି। ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାରିବିନି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉ ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ତମର ତ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ଛୋଟ ପିଲା ଶୁଣି ତମକୁ ବେଳେବେଳେ ତମର ଜାଗା ହେବନି, ଗୋଟେ ଚିଠା ଲାଗିବ। ଚେଷ୍ଟା କର ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସୁଛି ପିଲେ, ଏଇଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସିମ୍ବଲିକ୍ ତମ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲୁ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ କେବଳ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଚାରିପଟ ପକାଇ ଦେଇ ସାର୍ କ'ଣ ଦେବେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା, ତାହା ନୁହଁ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଯେ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ଧାର ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଥରେ ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ଚାଲିକି ଯାଅ, ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପୂର୍ବସୂରୀ ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଆମେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଠେ ଖାଇବା, 135 କୋଟି ଲୋକ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଆମର ଦେଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି 47 ପାକିସ୍ତାନ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟାଭାବ। ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନ, ସାର୍ମାନେ କହିବେ ଆମର ଟମାଟୋ କିଲୋ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଆମ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସମୟ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିନିମମ୍ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ସାରୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ କେବଳ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଲ ଛାତ୍ର ହୁଅ, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଝିଅମାନେ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ହୁଅ, ପୁଅମାନେ ବେଶ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହୁଅ ଏବଂ ଦେଶ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଯଶ ଗାରିମାମୟ କରା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।